निवासो श्री वासुदेव नमस्तुते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासो श्री वासुदेव नमस्तुते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल द्वारिकाधी सभी जय रण छोड़ या आहार અને પીરાવી દે। बालकृष्ण भगवान की जय। हाँ बस ऐसे करे करे। हाँ बोल द्वारिकाधीश की जय हो। હવે મને તિલક કરી અને આ પેલો હાર પહેરાવી દેવાનો પેલો વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદસમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગવિદ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ભયભરહરમ સર્વલોકૈકનાથમ। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः। द्वारिकाधीश की હવે દીપ પ્રગટાવી દો બેન, દીપ પ્રગટાવી દો। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण। बोल द्वारिकाधीश की जय। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय कान्हा काड़ा प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मोरलीवाड़ा मोरलीवाड़ा गोपीना प्यारा ओन कामण कहीं कीदा प्रभु कामण कहीं कीदा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीधा। जय कान्हा काड़ा नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारी प्रभु वैकुंठ उतारी। कालिय मर्दन कीधु कालिय मर्दन कीधु गायो ने चारी। ओम जय कान्हा गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में आवे। नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे एमा पुनीत सुगावे। ओम जय कान्हा काड़ा प्रभु नटवर नंदला मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली ये गोपी ना प्यारा। ओम जय का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। निरंजन यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। देवाभिवंदनम पुष्प છે ને પુષ્પે વિદેવ્યાભિવંદનમ આ હાથમાં લો આ હાથમાં આ પકડો અને આ હાથથી આરતી આમ આપવાનું।
પેલા ભગવાનને આપો. પુષ્પેભિદેવ્યાભિવંદનમ સ્વાત્માભિવંદનમ. અહીંયા મૂકી દો પુષ્પ. હવે 2 હાથથી લેવાની આરતી. આરતી લઈ લો બધા 3 ટાઈમ. બોલ દ્વારિકાધીશ કી જય હો. હવે અહીંયા મૂકવાનું બેટા, અહીંયા મૂકી દે, આની પર મૂકી દે બસ. હવે જેને ઇટ્સ લિટલ બિટ હેવી. Is it? Okay. બોલ રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ, ગોપાલ કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ, અરે રાધે કૃષ્ણ. अरे बोल मेरे भैया कृष्ण, यहाँ बोल मेरे भैया, बोल मेरे भैया. अरे पार लगा दे मेरी नैया, पार लगा दे. राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, अरे राधे कृष्ण. अरे बोल मेरे भैया कृष्ण, यहाँ बोल मेरे भैया, बोल मेरे भैया. अरे पार लगा दे मेरी नैया, पार लगा दे. राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल. श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम. जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम. जय श्री कृष्ण मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण मम. जय श्री આજે બધું તારે કરવાનું છે. ઓકે, એવરીથિંગ ઇઝ ડન. યુ ઓકે? એ બહાર ચલો.
શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ. આ મુખ્ય યજમાન કોણ છે? ચાલો બેન, હવે તમારે કોઈને નહીં એ અમે હમણાં પૂજા કરી પછી બોલો બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય. અંદરથી મૂકવાનું બેન. ઉપર તમને કરાવી દઈએ. મૂકી દઉં અમે લાલો કરીએ રોજ. આ ઉપર નીચે છે જો બેન. અને હાર આપે ઉપર હાર આપે આલો હાર. સીધો સીધો વાંકો નહીં થઈ જાય. વાંકો નહીં જાય. આ હારનું છે ને આગળ આવવા દેજો હે આગળ આરતી જરાક આમ જરાક નથી હવે હું કેવી રીતે ના ના એને કે જરાક આમ ફેસ साइड को करना चाहिए સાઈડ हाँ साइड को आओ बस बस वो हाँ वो आप आगे आ जाते हो उसने साइड को आगे करना प्लीज फिर वो ઓલી સાઈડ ઉપરથી છે. બેન આમ ઉઠાડો ને જરાક પ્લીઝ આરતી બેન આ ઉતારે છે જો આ ઉતારે છે ઉતારે છે. ઓકે થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ લાલા. નટખટ નહીં થતો સીધો બેસી. આ બેન આવે આરતી બેન આવે છે આ બધે કોઠી ને બધું બાકી પૂજન બાકી છે. યા પૂજન And then I'll just take it up. Thank you. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વોને
more time. Jai Shri Krishna. Big clap. Jai Shri Krishna. મારુતિ ગ્રુપ પાછળ નહીં જવું જોઈએ. Again, જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી દ્વારકાધીશ કથા આજથી આપણે ચાલુ થઈ રહી છે. ભરત ભગતજી જે આપણે અહીંયા આગળ બિરાજમાન છે, સૌને ખાસ વિનંતી કે શાંતિ રાખીને તમે પ્લીઝ કથાનો સાંભળવાનો લાભ લેજો. આજના મેન યજમાન છે, હું કહું એટલે ઊભા થાય. આરતીબેન, મીનાબેન અને એમના બિગ સિસ્ટર, પ્લીઝ અહીંયા આવી જાઓ તમે. હા, શેનાન પણ તો આજે પરિવાર તરફથી પોતે ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે, અમને લાભ લીધેલો છે. પ્લસ આજનું ભોજન પ્રસાદી પણ એમના તરફથી છે. ભગવાન એમને ખૂબ ખૂબ આપે અને ભરત ભગતજીના આશીર્વાદથી આવી જ રીતે બધા ભાગ લેતા રહે. કારણ કે આવી કથા આપણે અહીંયા કાઉન્ટ્રીમાં કરવી અને ભરત ભગતજીએ કરવી ને આપણે કરાવી એક મોટું કામ છે. सो मैं ऐसे हिंदी में भी बात करूंगी क्योंकि हमारे काफी जो है इधर आए हैं जो उनको भी पता लगे कि आज हमारी कथा जो मारुति ग्रुप ने अरेंज की हुई श्री द्वारकाधीश की कथा आज से शुरू होकर शुक्रवार खत्म हो रही है. हो सकता है कि इस कथा का लाभ जो आपने लिया है आज से आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सुनी है कथा तो मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा आप सबको अच्छी लगेगी. सो अभी मैं यजमान को जैसे जैसे भरत भगत जी बुलाएंगे वैसे यजमान उधर जाएंगे और थोड़ी सी जो पूजा करनी बाकी है वो पूजा का लाभ वो लेंगे. सो अभी मैं भरत भगत जी को बोलूंगी और बस उसी कथा का हम ऐसे ही लाभ ले. सो સર્વને મારા તરફથી જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે બધા અહીંયા હાજર થયા છો એમનો મોટો આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એકદમ રેડી રહી અહીંયાથી લઈ લે. નમઃ. સર્વવિઘ્ન વિનાશાય સર્વકલ્યાણ હેતવે પાર્વતી પ્રિય પુત્રાય શ્રી ગણેશાય નમો નમઃ. અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ ગુરુભ્યો નમઃ. યા કુંડેન્દુ તુષાર હાર ધવલા યા શુભ્ર વસ્ત્રાવૃતા યા વીણાવર દંડમંડિતકરા યા શ્વેત પદ્માસના યા બ્રહ્માચ્યુત શંકર પ્રભૃતિભિ દેવૈ સદા વંદિતા સા માં પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશેષ જાડ્યાપહ. ઓ
સરસ્વત્यै નમઃ. બંશે વિભૂષિતકરાન નવનીરદાભાત પીતાંબરા દરુણબિંબફલા ધરોસ્થાત પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખાત અરવિંદ નેત્રાત કૃષ્ણાત પરમ કિમપીત તત્વહમ ન જાને. બોલીએ શ્રી દ્વારિકા ધીશ કી જય. રણ છોડ બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી. અંબે માત કી. સદગુરુ દેવની. સંત શ્રી પુનિત મહારાજની. શ્રી રામ ભક્ત પ્યારે કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. ये चालू ही नहीं है बेना, चालू ज નથી આ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ગાઈએ. હે નાથ નારાયણ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ યણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ગાઈએ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. યણ વાસુ યણ વાસુ. ગાઈએ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા. એ નથી બરોબર. તમે આગળ નહીં જાય, મારાથી આગળ નહીં જતા. સાંભળો. જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા. સાંભળો. પ્રેમથી પધારજો મારે ઘેર રેવા.
પ્રથમ પૂજા આપની શુભ કાર્ય થાય છે, પૂજા આપની થાય છે, આપના પધાર્યાથી મસ્તી લહેરાય છે, પધાર્યાથી મસ્તી લહેરાય છે, તન મનમાં રંગ રસ માંડે છે વહેવા, તન મનમાં રંગ રસ માંડે છે વહેવા, પ્રેમથી પધારજો મારે ઘેર રહેવા, પ્રેમથી પધાર સાનિધ્ય આપનું સ્નેહ સરકાવતું, આપનું સ્નેહ સર અને મલકાવે મુખડું હૈયું છલકાવતું, મલકાવે પ્રસાદીમાં પામે સૌ મન ગમતા મેવા, પ્રસાદીમાં પામે સૌ મન ગમતા મેવા, પ્રેમથી પધારજો મારે ઘેર રહેવા, એ નાના મોટા સૌ પર પુનિત પ્રેમ રાખતા, નાના મોટા સૌ પર પુનિત પ્રેમ રાખતા, તેથી સૌ ઉત્સવનો રસાસ્વાદ ચાખતા, તેથી સૌ ઉત્સવનો રસાસ્વાદ ચાખતા, રામ ભક્ત ચાહે છે ચરણોની સેવા, રામ ભક્ત ચાહે છે ચરણોની સેવા, પ્રેમથી પધારજો મારે ઘેર રહેવા, પ્રેમથી પધારજો મારે ઘેર રહેવા, મારે ઘેર રહેવા, મારે ઘેર રહેવા. દ્વારિકા આજના મેન યજમાન છે, હું કહું એટલો ઉભા થાય. આરતીબેન, મીનાબેન અને એમના બિગ સિસ્ટર, પ્લીઝ અહીંયા આવી જાઓ તમે. અમારું સેના હા, શેનાન પણ. તો આજે પરિવાર તરફથી પોતી ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે, અમને લાભ લીધેલો છે, પ્લસ આજનું ભોજન પ્રસાદી પણ એમના તરફથી છે. ભગવાન એમને ખૂબ ખૂબ આપે અને ભરત ભગતજીના આશીર્વાદથી આવી જ રીતે બધા ભાગ લેતા રહે, કારણ કે આવી કથા આપણે અહીંયા કાઉન્ટ્રીમાં કરવી અને ભરત ભગતજીએ કરવી આપણે કરાવી એક મોટું કામ છે. So मैं ऐसे हिंदी में भी बात करूंगी क्योंकि हमारे काफी जो है इधर आए हैं, जो उनको भी पता लगे कि आज हमारी कथा जो मारुति ग्रुप ने अरेंज की हुई श्री द्वारकाधीश की कथा आज से शुरू होकर शुक्रवार खत्म हो रही है. हो सकता है कि इस कथा का लाभ जो आपने लिया है आपसे, मैंने बता दिया उसको, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सुनी है कथा तो मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा सबको अच्छी लगेगी. So अभी मैं यजमान को जैसे जैसे भरत भगत जी बुलाएंगे वैसे यजमान उधर जाएंगे और वो थोड़ी सी जो पूजा करनी बाकी है वो पूजा का लाभ वो लेंगे. So अभी मैं भरत भगत जी को बोलूंगी और बस उसी कथा का हम ऐसे बताएंगे. So सबने मारा कि जैसे औसत आभार. जय श्री कृष्ण. આનંદ સ્વરૂપ છો, અણુ અણુમાં સ્થાન, વિશ્વંભર આનંદ ઘન, ભક્તજનોના પ્રાણ, શરણે આવ્યો હે પ્રભુ આપ કરો ઉદ્ધાર, બુદ્ધિની શુદ્ધિ કરી ઉતારો ભવ પાર, રોમ રોમ ભરજો પ્રભુ ભાવ તણો ભણકાર, રસના પર રમતો રહે નામ તણો રણકાર, નયન કમળ ઝાંખી કરે હૃદય કમળ રહેવાસ, પુનિત ચરણ આસન ચહે રામ ભક્ત આદાસ, સિયાવર रामचंद्र की, राधेवर कृष्णचंद्र की, पवन सुत
વાલા સજ્જનો, ભગવાન નારાયણનું એ સ્વરૂપ એવા ભગવાન દ્વારિકાધીશના આ 5 દિવસીય કથાના પ્રથમ દિવસે આવો આપણે સૌ સંકલ્પિત થઈ અને ભગવાન નારાયણના એ પરમ ભક્ત જેની કથા દ્વારા આપણે આપણા જીવનને કલ્યાણરૂપ બનાવવાના સાર્થક પ્રયાસ કરીએ. થોડા સા ધીરા કર, ધીમો. મારુતિ ગ્રુપ અને ખાસ કરીને જેમણે ખૂબ જ આ કથા બાબતમાં મહેનત કરી છે એવા નીતાબેન અને મંગુભાઈ ઇત્યાદિ, જે મને નામ જેટલા યાદ છે એ બધા જ, જેમણે મને કહેવામાં ગયા વર્ષે આવ્યું હતું કે ભાઈ અમારી પાસે બહુ મોટું ફંડ નથી, અમારી પાસે મોટા તમે જે કથા કરો છો એવા એટલા બધા શ્રોતા આવશે નહીં. મેં નીતાબેનને એમ કહ્યું હતું કે નીતાબેન ચિંતા ના કરો, કોઈ પણ શરૂઆત નાનાથી થતી હોય છે. નાના પાયેથી શરૂઆત થાય અને એનું પરિણામ એક વખત એવું આવે. કારણ કે શરૂઆત તો કરવી પડે. મને કે અમારે ત્યાં કયા કથાકાર આવે, મેં કે હું આવીશ ચાલો. અને આમ પણ અમારે નીતાબેન સાથે ને જ્યારે જેડી હતા ત્યારે એ વખતે અમે કાર્યક્રમો કર્યા. અમે ઓનલાઈન કોરોના વખતે 9 દિવસ ઇન્ડિયાથી, સુરતથી, અને ત્યારે પણ આપણે ખરો લાભ લીધો હતો. તો વાલા, આજના પરમ પવિત્ર દિવસે શ્રી દ્વારકાધીશની કથાના પ્રથમ દિવસે આપ સૌ મારી સન્મુખ વિરાજમાન પરમ આદરણીય સર્વ હરિભક્તો, આપ સૌના અંતઃકરણમાં બિરાજમાન પુરાણ પુરુષ ભગવાન નારાયણના શ્રી ચરણોમાં મારા નતમસ્તક જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય માતાજી, જય જગન્નાથ. આજના પ્રથમ દિવસના યજમાન શ્રીઓ એવં સનાતન મંદિર, હિન્દુ સનાતન મંદિરના સમગ્ર આયોજકો અને મારુતિ ગ્રુપ, આપ સૌને પણ ખૂબ શુભેચ્છા. તો આપણે જેની કથા કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ નારાયણ, અને કથા ક્યાંથી શરૂ થશે અને ક્યાં સુધીની કથા, આ એક વિલક્ષણ કથા છે. આપણે ભાગવત સાંભળી છે બધાએ, અને ભાગવતમાં જે નિરૂપણ આવે છે એ જ પણ સીધું દસમ સ્કંદથી શરૂ થશે આ કથા. ને દસમ સ્કંદથી શરૂ થઈ અને પછી ચોથે દિવસે આ વળાંક લેશે એક ભક્ત ચરિત્ર કથામાં. એટલે કે દ્વારકાથી શરૂ થઈ અને ડાકોર સુધીની કથા છે આ. તો વાલા, થાય છે એવું, કભી કભાર ऐसा होता है कि भोले जो होते हैं उनको भगवान प्रसन्न होते हैं. એક આશ્રમ હતો, એની અંદર એટલા બધા શિષ્યો હતા, बहुत से शिष्य है. गुरुजी ने एक दिन कहा है कि मुझे 4 धाम की यात्रा करने जाना है. तो जो शिष्य थे सभी खड़े हो गए, हमको भी आना है, हमको भी आना है. उसने कहा गुरुजी ने, ये क्या क्या माजरा क्या है, ये आप सब लोग मेरे साथ आओगे तो ये आश्रम का कौन ध्यान रखेगा, ये गाय माता है उनका कौन ध्यान रखेगा, हमारे यहाँ हर रोज कितने साधु संत आते हैं, उनको भोजन कौन पवाएगा. तो सभी ने कहा, एक लड़का था, छोटा लड़का, जिसका नाम था रोबर्ट दास. बोला कि उनको कह दीजिए, वो करेगा सभी. अभी रोबर्ट दास जो था
वो क्या करता था? कुछ नहीं, आश्रम का काम ही करता था। वो गुरु ने उनको कंठी नहीं बांधी थी। वैसे ही वो शिष्य कहता था ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है, ऐसा करके वाला ये चला रहा था। सभी ने कहा, अभी एक बात करता हूं, आप सबको विनती करता हूं, ये कथा चालू है, बीच में मुझे डिस्टर्ब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी प्रकार के डिस्टर्ब, यहां से यहां जाते आते जाते वो भी नहीं चल रहेगा, मेरा ध्यान नहीं रहता है। अभी आपको जो कुर्सी यहां पर व्यवस्था करनी है वो पहले से कर लीजिएगा प्लीज। आप सभी को भी प्रार्थना कर रहा हूं, ये यहां पर ध्यान रखिएगा। जो भी आए सबको, यहां किसी को नहीं आना बीच में से, वहां से ही भगवान का दर्शन करके वहां बैठ जाना, और बाद में कथा संपन्न हो जाए उनके बाद आपको जो करना है यहाँ आके करना। सभी को नीताबेन बोल देना कल से, कोई भी बीच में, एक बार कथा चालू हो गई हो गया, अभी किसी को भी उठना नहीं, किसी को कुछ न बोलाना नहीं, जो करना है वो पहले कर लिया, बाद में करिएगा। तो मैं कह रहा था, एक रॉबर्ट दास नाम का लड़का है, गुरु ने उसको कंठी नहीं बांधी थी, फिर भी वो अपने गुरु को गुरु ही मानता था। क्या हुआ यार, इतना बड़ा आश्रम है और वहां पर गुरु ने कहा मुझे जाना है 4 धाम। ये सभी शिष्यों ने कहा हम लोग भी आएंगे। अभी ये पूरी आश्रम की जिम्मेवारी कौन करेगा? ये गाय माता जो है उनको वो चराने के लिए कौन ले जाएगा? और तीसरी बात, साधु संतों को कौन भोजन पवाएगा? ये 3 जवाबदारियां हर रोज की होती थी, मगर एक छोटा लड़का उनके ऊपर विश्वास करके गुरु ने कहा रॉबर्ट दास आया है। रॉबर्ट दास को कहा कि मैं 4 धाम जाने का सोच रहा हूं। रॉबर्ट दास ने कहा गुरुजी सीधा आप जाइए, ये लोग सब आने वाले हैं। रॉबर्ट दास ने कहा उसको भी, इन लोगों भी ले जाइए, सभी को ले जाइए। तो ये आश्रम का ध्यान कौन रखेगा? गाय माता का कौन ध्यान रखेगा? ये साधु संत। रॉबर्ट दास ने कहा मैं हूं ना, मैं करूंगा। और साहब ये रॉबर्ट दास की बात सुन के गुरु प्रसन्न हुए और गुरु दूसरे ही दिन सभी शिष्यों को लेके 4 धाम जाने के लिए निकल पड़े हैं। मगर फिर भी भगवान राम कहते हैं कि जिस युग में आप जन्मे हो, जिस युग में आप, હવે આપણી જ વાત કરો ને સાહેબ, આપણે આપણા મા બાપનું માનતા હતા, આપણા છોકરા માને ને તમે જબરજસ્તી કરવા જાઓ તો તમને હોમમાં મૂકી આવે। તમને કહું, તમને જે યુગમાં છીએ આપણે એ સ્વીકારી લીધો, આ યુગને પણ સ્વીકારી લીધો। બસ હવે છોકરાઓને એ લોકોની રીતે જીવવા દઈએ કે નહીં? આપણે એમાં અણખટ કરવા જઈએ તો એ આપણને સાહેબ કાઢી મૂકશે તમને। મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે ભગવાનની સાથે, ભગવાન જે યુગમાં જન્મ્યા છે એ યુગની અંદર, એટલે તો એમ જ આપણે પણ જે યુગમાં જન્મ્યા છીએ એ યુગની અંદર રહેવાનું અને એ યુગને ફોલો કરવાનું। ભગવાન કૃષ્ણ કેટલું જીવેલા? હા બોલો બોલ્યું કોઈ? હે મોટેથી બોલો ને। 150 વર્ષ। 150। હા, બીજું કોઈ? વિચાર કરો, આપણું શાસ્ત્ર છે, આપણને એ જ નહીં ખબર કે આપણા ભગવાન કેટલું જીવેલા। આખું ભાગવત જેણે સાંભળ્યું એને ખબર હશે, ભગવાન 125 વર્ષ જીવેલા, 125 યર્સ। એની અંદર 11 વર્ષ અને 52 દિવસ, 11 साल और 52 दिन 52, वो गोकुल लीला कहलाती है। गोकुल में 14 साल मथुरा में और पूरे 100 साल गुजरात में, द्वारका में, पूरे 100 साल। અને એમ આપણને ગૌરવ થાય એવી વાત છે ને ભાઈ, કે જેને તમે જુઓ, જેણે પોતાનું મૃત્યુ, આપણે બધા બેઠા છે ને એમાં આપણે બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોય। હા, સમય મારો સાધ જેવાલા કરું હું તો, આપણે એમ જ કહીએ કે મારો સમય, અંત સમય સુધારજે, એવું કહીએ કે છે કે નહીં ભગવાનને?
उनके प्रकाश से भगवान का दर्शन होता है। वैसे आरती का मतलब क्या है? हम जो आरती करते हैं तो ये क्या क्या है? ये पहले के जमाने में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और भगवान का सर जो अंग है, शरीर जो है, उनका दर्शन आरती की ज्योत की प्रकाश से किया जाता था। ये आरती का मतलब ये भी है। और पैर से कैसे आरती की जाती है ये बोलता हूं मैं आपको। पैर में चरण से चालू होती है आरती। चार बार चरण में, 2 बार नाभि में और 1 बार मुख से। कितना हुआ? 4, 2 और 1, 7 हुआ ना। तो इसका मतलब, और ये 7 तो हुआ, बाद में 7 बार पूरा सर्वांग यानी पूरा अंग में। इसका मतलब क्या हुआ? 7 और 7 14 हुआ। ब्रह्मांड कितने हैं? 14 ब्रह्मांड है। तो 14 ब्रह्मांड की आरती होती है, ऐसा भाव है इसमें। અને એટલે પહેલા 4 ચરણમાં, 2 નાભીમાં અને 1 ભગવાનના શ્રીમુખ પર, અને એ 7 થાય અને પાછા 7 વાર ભક્તિનો જન્મ થયો છે। ભાગવત કહે છે भक्ति का प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ? द्रविड़ देश में हुआ। बाद में कर्नाटक में भक्ति फिरती घूमती घूमती आई, वहाँ थोड़ा सा मान मिला। महाराष्ट्र में भक्ति आई, थोड़ा सा मान मिला। मगर गुजरात में आने से भक्ति बुढ़ी हो गई, भक्ति गरडी થઈ ગઈ ગુજરાતમાં। આમ આ ભાગવત કે છે। અને હારું થયું ભક્તિ ગરડી ગુજરાતમાં થઈ તો મને તો એમ થાય, કારણ કે ગરડા માણસ જે છે ને મૂવ નહીં કરે, એટલે પછી રહી ક્યાં ભક્તિ? છેલ્લે ગુજરાતમાં જ રહી। આવું ભાવ છે ભાઈ। આવો તો ये भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ऐसा नहीं है कि गुजराती की वो प्रशंसा कर रहा हूं, मगर फिर भी जहां पर गुजराती है ये देखना आप, ये भगवान का ये प्रसाद है गुजरात की जनता को। ये भली बोली गुजराती जनता है, सभी के साथ मिक्स हो जाएगी, ऐसी जनता है। तो द्वारका में भगवान 100 साल रहे थे, 14 साल रहे थे मथुरा में, और 11 साल रहे थे गोकुल में रहे थे। 11 साल और 52 दिवस वो गोकुल में रहे थे। ये सभी लीला है भगवान की। कभी भी सीता ने फोन किया है? कभी भी सीता ने कहा है जनक राजा को, मुझे इतना दुख है, मुझे तो अभी 14 साल जाना, और बाप को पूछने भी नहीं गई? हाँ, ये है। तो सीता मैया भी दुखी थी, राम भी दुखी थे, कृष्ण भी दुखी थे। अभी शंकर की बात कर रहा हूं। कौन सा सुख देखा है शंकर ने? कौन सा? वो रहता कहां पर है? क्या रहता है? कैलाश में क्या होता है? ठंड होती है और निर्वस्त्र रहता है। वो देखिए, एक तो ठंड है, आपने तो साहेब તમે જો સેટ પણ ઠંડી પડે એટલે 4 ગોદડા ઓળીએ, હીટર ચાલू कर। शंकर ने कहां सुख देखा है? देखिएगा, कोई सुख। और इसका ठिकाना वो ही नहीं है। कैलाश पे ही थोड़ा रहता है, दूसरा कौन सी जगह है पता है? स्मशान में, जो कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो वापिस नहीं आता। शमशान में એનું બીજું રસ્તે યથાર્થ શમશાનમાં છે સાહેબ। તો આમ આ 3 દેવોએ કોઈ જાતનું સુખ જોયું નથી, માની લેજો। ને આપણને સહેજ દુઃખ પડ્યું એટલે ભગવાન પર બ્લેમ કરવા જઈએ, ભગવાન ओ भगवान મારી પર આટલું દુઃખ આવ્યું। સાહેબ સમજી લો, जो सुख और दुख जो है हमारा, वो कहाँ से आता है? देखिए, रामायण जो है, रामायण इसमें एक दोहा आता है। रामायण में ऐसा कहा गया है, वशिष्ठ मुनि कहते हैं भरत जी को, जब भी दशरथ राजा का अवसान हुआ, भरत तो अपने मामा के घर था, वो भरत आया है। भरत आया और रोने लगा। तो वशिष्ठ ने कहा कि ये तेरा पिताजी, वो रोने वाली आइटम नहीं थी, रोने वाले नहीं थे, इसके पीछे रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि किसके पीछे रोना चाहिए? जो अधर्म करके गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संवारा नहीं है, जेने पोताना जीवननी साथे रमत रमी छे, एनी पाछळ रड़વું જોઈએ। તમારે રડવું नहीं જોઈએ। केम? कारण कि जो 6 चीज है हमारे हाथ में नहीं है। रामायण कहता है 6 चीज। कौन सी 6 चीज? सुने।
हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 चीज, हानि यानी नुकसान, लाभ यानी फायदा, हानि लाभ जीवन मरण और जस और अपजस वो विधि के हाथ है। विधि यानी कौन? भगवान नहीं, भाग्य, डेस्टिनी, उसको विधि कहते हैं। अगर ऐसा कह सकते थे कि ये जो छह चीज है वो भगवान के हाथ है, भगवान के हाथ में भी नहीं है, विधि के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि यानी डेस्टिनी। डेस्टिनी ये किसको किसको बिलोंग्स करते हैं? हमारे कर्म पे बिलोंग्स करती है। આપણે જેવા કર્મ કરીએ એવું ફળ મળે। હવે મને સમજાવવામાં ભગવાન શું કરે? તમે જે સારું કરશો, યાદ રાખજો, હજુ પણ કહું, અહીંયા માથા પછાડીને મરી જાઓ તો પણ ભગવાન તમારું દુઃખ કાપશે નહીં। यस, उनके पास ऐसी सत्ता भी नहीं है। भगवान हमारा दुख काटते नहीं है। देख लीजिएगा साहब, बार बार बोल रहा हूँ व्यासपीठ से, मेरा जिम में आए, તમે એમ સમજો કે અહીંયા આવો એટલે આપણું નહીં કપાય યાર, એ તો ભોગવવું પડે। હા સાહેબ, હું સમજાવું તમને કેમ ભોગવવું પડે। ભગવાન રામ એણે વાલીને ઝાડની પાછળથી બાણ મારેલું કે નહીં? હા, તો કૃષ્ણ જન્મ વખતે कृष्ण भगवान ने जरा पारधी मारेलू बाण, बराबर? जरा पारधी आया भगवान कृष्ण के पास, माफ करना मैंने गलती से आपको ये तीर लगाया है। तो भगवान ने क्या कहा? गलती से नहीं लगाया है बेटा, ये तो हमारा हिसाब आज चुकते हो गया है, आज हिसाब पूरा हो गया। क्यों? जरा पारधी ने कहा कि ये कौन सा हिसाब भगवान? कहा कि तू वाली था और मैं राम था, मैंने तुझे पेड़ के पीछे छुपके से तुझे तीर मारा था, आज तूने मुझे मार दिया, हो गया। હવે વિચારો, ભગવાન પણ એમ કહે છે, ગીતા વાંચી લો, લ્યો તમે હાંડો। ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને શું કહ્યું છે? ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને એ જ વાત કરી છે કે સાહેબ કર્મ તો બધાએ કરવું પડે। આઈ એમ ડુઈંગ અ કર્મ, આઈ એમ ઓલ્સો ડુઈંગ અ કર્મ, અને કર્મ હું કરું છું, અને એટલા માટે એ હું એક સેકન્ડ પણ, દુનિયાનો એક પણ વ્યક્તિ એક પણ સેકન્ડ માટે પણ કર્મથી ચ્યુત નથી। યાદ રાખજો વાલા, બધા જ કર્મ કરે છે અને બધાએ ભોગવવું પણ પડે। સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ कृत कृत्य शुभाशुभम। आप जो भी करोगे आपको भुगतना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रख के कर्म कीजिएगा साहब। कोई भी गलत चीज होवे सब होती है, ये कलयुग है, और कलयुग का प्रभाव जो है वो हमसे गलत चीज होती हो, ऐसा नहीं है नहीं होती, सभी से होती होगी, मगर ये बार बार नहीं होनी चाहिए। गलती होए तो भगवान माफ करेगा, मगर ये टेव हो जाएगी, तमने टेव पड़ी गई तो ये भगवान तुम्हारू माफ नहीं करशे वाला। અને એટલા માટે જે પણ કંઈક કર્મ કરો છો, કારણ કે હવે પાછું કર્મનું ફળ શેની પર મળે એ તમને કહું। કર્મનું ફળ તમારો મોટો, યાને તમારું લક્ષ્ય, તમારો હેતુ, વોટ ઇઝ યોર ઇન્ટેન્શન બિહાઇન્ડ યોર કર્મ, એની પર મળે। આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ. This is the simple example for us. એક આતંકવાદી છે કે ડાકુ છે, એના હાથમાં ચપ્પુ છે, નાઇફ, અને ડોક્ટરના હાથમાં પણ ચપ્પુ છે, નાઇફ। બંનેનું કામ પેટ ચીરવાનું છે। ડાકુ છે એ પણ પેટ ચીરે છે, આતંકવાદી એ પણ પેટમાં છરો મારે, અને ડોક્ટર પણ મારે, બંને વે માર્યા, બરાબર? તો એકને ડાકુને ફાંસીની સજા થાય અને એને પાપના રૌરવ નરકની અંદર જવું પડે। કોણે? ડાકુએ કે, બરાબર? અને ડોક્ટર પેટ ચીરે છે તો એને સામેથી પૈસા આપીને પગે લાગીએ છે। दोनों ने काम किया है पेट चीरने का, मगर दोनों का इंटेंशन जो था वो अलग अलग था। वो एक जिंदगी ले रहा था, दूसरा जिंदगी दे रहा था। और इसीलिए साहब हम हम कर्म करते हैं वो तो करते ही है सभी। चप्पू जे छे कोईनु पेट पण चीराय ने प्रसाद पण एनाथी ज कपाय। प्रसाद समारવો હોય, તમારે ભગવાનનો એ કરવો હોય તો પણ એનાથી જ થાય। તો વાલા, તમારું મારું તમારું કર્મ છે। ઇન શોર્ટ મારે જે કહેવું છે એ કે ભગવાન દ્વારકાધીશ મને તમને એ સમજાવે છે
કે કર્મ એવા કરો કે જેનાથી ભવિષ્યની અંદર તમે જુઓ, આપણે તો કેટલા ગુજરાતીઓને જે પણ હોય, પંજાબી હોય કે ગુજરાતી હોય, આપણે જ્યારે અહીંયાથી ખાલી લંડન જવાનું હોય ને, લંડન, તો પણ આપણે તૈયારી કરતા હોય. ગુજરાતી હોય તો ખાખરા તૈયાર કરે કે અહીંયા ખાઈશું હું ને આ શું ને, બરાબર કે નહીં? હા, તો એ આપણે અત્યારથી તૈયારી એવી કરીએ છીએ કે આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં એની એનું બરોબર આપણું આમ થવું જોઈએ, બરાબર. તો વિચાર કરો, ઉપર જવાનું ત્યારે એની કોઈ તૈયારી કરી છે ખરી? કર લીજેગા સાહેબ તૈયારી. મારે પેલા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી પેલા દંતાલી વાળા સચ્ચિદાનંદજી, સ્વામી સચ્ચિદાનંદ, એણે એક પુસ્તિકા પટલી બહાર પાડી છે, એનું નામ છે છેલ્લી ટ્રેન. ये वांची लेजो साहब. ये हमारा जो जीवन है वो सिर्फ इस जीवन के लिए काफ़ी नहीं है, हमें और आगे जाना है. कहाँ तक? भगवान के श्री चरणों तक जाना है, क्योंकि हम भगवान के अंश में से पैदा हुए हैं, वहाँ पर ही घूम फिर के वहाँ ही जाना है. और इसीलिए ऐसा कर्म करना है. और जहाँ जाना है, जहाँ पर जाना है, उसका जो चलन है, હું તમને કહું, હું દાખલા તરીકે ઇન્ડિયાથી અહીંયા આવ્યો હું, અને હું આલડીમાં ગયો. આલડી છે ને, એમાં હું 20,000 રૂપિયા ઇન્ડિયાના લઈને જાઉં અને હું કોઈ પણ વસ્તુ લઉં ને 20,000 મૂકું, તો એટલે એ મારે પૈસા લેશે નહીં લે. કેમ નહીં લે? એ એમ કહેશે, યુ નીડ ટુ કન્વર્ટ યોર મની ઇન પાઉન્ડ. બરાબર કે નહીં? તમારા પૈસાને અમારા પાઉન્ડની અંદર તમારે કન્વર્ટ કરવા પડશે, તો આ રૂપિયા ચાલે ખરા, પણ તમે કન્વર્ટ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારા રૂપિયા ચાલે નહીં. હવે વિચાર કરો, એક દેશની ચલણી નોટ બીજા દેશમાં નથી ચાલતી, તો અહીંયાની ચલણી ઉપર ચાલવાની નથી. અને મારો રામ ભગત કહે છે, વાલા, મારગડામાં ખાવા માટે ભાતું ના બંધાવશે, તેડું એક દિન આવશે, તારે મોટા ઘરનું સગા સંબંધી જોતા રહેશે, સગા સંબંધી જોતા રહેશે, રોતા રોતા વિદાય દેશે, રોતા રોતા વિદાય. ગાયે, મારગડામાં ખાવા માટે, મારગડામાં ખાવા માટે ભાતું ના બંધાવશે, તેડું એક દિન આવશે, તારે મોટા ઘરનું. ए वाला, करना कुछ भी कर लीजिएगा, मगर ऐसा कर्म करना जैसे वहां जाने से पहले हम वहां का ठिकाना अपने हिसाब से. સાંભળો, એક રાજ્ય હતું, એમાં એક રાજા રાજ કરે છે. એ રાજ્યમાં નિયમ હતો, મજાની વાત યાદ આવી. તમને કહું, 5 વર્ષ રાજ્ય કરવાનું. 5 વર્ષ રાજ કરે પછી એ રાજાને ઊંચકીને જંગલમાં નાખી આવે. જંગલમાં જંગલી પ્રાણી એને બધા ખાઈ જાય રાજાને. બસ, હવે પેલો 5 વર્ષ તો મોજ કરે, પણ એને ખબર છે કે 5 વર્ષ પછી ક્યાં જવાનું? જંગલ, મરવાનું જ છે. એટલે કોઈ રાજા થવા તૈયાર થાય નહીં. હવે નિયમ એવો પાછો કે જે રાજાને જંગલમાં મૂકીને આવે સામેથી, પેલા લોકો જે, હવે સામેથી જે પહેલો મળે એ રાજા, સામેથી જે પહેલો, એટલે કોઈ સામો જેને રાજાને મૂકવા જાય ને એને ખબર હોય ને લોકોને, તે હામાં કોઈ જાય જ નહીં, કારણ કે રાજા બનીએ તો વાંધો નથી, પણ 5 વર્ષ પછી પૂરું થઈ જવાનું છે. જોજો, આ મજાની વાર્તા કથા છે. એક વાર શું થયું, એક રાજાને જંગલમાં મૂકી અને પેલા લોકો આવતા હતા.
કોઈ જાતનું સુખ જોયું નથી માની લેજો ને આપણને સ્યાય દુઃખ પડ્યું એટલે ભગવાન પર બ્લેમ કરવા જઈએ ભગવાન ઓ ભગવાન મારી પર આટલું દુઃખ આવ્યું સાહેબ સમજી લો जो सुख और दुख जो है हमारा वो कहां से आता है देखिए रामायण जो है रामायण इसमें एक दोहा आता है रामायण में ऐसा कहा गया है वशिष्ठ मुनि कहते हैं भरत जी को जब ही दशरथ राजा का अवसान हुआ भरत तो अपने मामा के घर था वो भरत आया और रोने लगा तो वशिष्ठ ने कहा कि इसके ये तेरा पिताजी वो रोने वाली आइटम नहीं थी रोने वाले नहीं थे इसके पीछे रोना नहीं चाहिए क्यों
મારા નાથ જમવા આવો ને ખમા ખમા કે જમવા આવો ને મારું પાવન કરવા દ્વાર કે જમવા આવો ને મારું પાવન મારા નાથ જમવા આવો ને બાલકૃષ્ણ ભગવાન અંબે રામચંદ્ર ભગવાન સદગુરુ સંત શ્રી પુનિત મહારાજ કી શ્રી રામ ભક્ત પ્યારે કી ઓમ નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ.